ਮਰਹੂਮ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਵੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਵਾਰਤਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਲੇਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ਪਾਸ਼ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਸੈਪਟੈਂਬਰ 9 ਨੂੰ ਸਰੀ ਵਿਖੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੇਸ਼ ਹਨ ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਝਲਕੀਆਂ। और अज की इकत्तरता इस करके भी जरूरी है कि ये जोड़ा वरा बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाश दी नूं शहीद होया 25 साल हो चुके हैं। ये पाश का 25वां शहीदी वरा। 25 वरे पहला उसनूं खालिस्तानियों ने कतल किया। 23 मार्च 1988 ਨੂੰ ਜਦੋਂ शहीद भगत सिंह सुखदेव राजगुरू ਨੂੰ श्रद्धांजलि दी जा रही सी, उस दिन पाश ਨੂੰ खालिस्तान कमांडो फोर्स के समर्थकों ने कतल किया, क्योंकि उसके विचार जोड़े सन उन्होंने फिट नहीं सी मिलते, वो उन्होंने रड़कदा सी। सो उन्होंने फिरका प्रस्तां ने उसनूं कतल किया और दिन भी वो चुनिया जो भगत सिंह सुखदेव के राजगुरू ਨੂੰ श्रद्धांजलि दी जा रही सी। और पाश सही अर्थां दे विच भगत सिंह की सोच का पसारा कर रहा सी। सो असीं समझते हैं कि उसने जिहड़ी शहादत प्राप्त की है वो एक तरीके नाल भगत सिंह के मिशन नूं अगे तोरदिआं उसने शहीदी जाम पीता। तलवंडी सलेम नूं जांदी सड़क पढ़नी क्यों जरूरी है या इस पुस्तक की की विशेषता है? गल है दोस्तों कि इस पुस्तक तो जे तुसीं पढ़ो तो तुहानूं ज्ञान होवेगा कि पाश निरा कवि नहीं सी। पाश एक कवि तो वध होर बहुत कुछ सी। एक समाजिक न्याय कारकुन सी, एक दलेर ते बेबाक पत्रकार भी सी। एंटी 47 परचा जिहड़ा उसने कढ़िया या कंध परचा हाक जिहड़ा कढ़िया, ये अपने आप 'च दो परचे मिसालां ने उसकी बहादरी दियाँ। एंटी 47 दे विच पाश ने बड़ी बेबाकी नाल फिरका परसी का विरोध किया। एंटी 47 इशारा इस गल वल कि वो नहीं सी चाहुंदा कि 1947 वर्गी फिरकू वंड दोबारा होवे। 80ਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ एक इहो जी साजिश चल रही सी। पंजाब दे विच फिरकू जनून की हवा झूल रही सी। हिंदुओं को कतल किया जा रहा सी पंजाब 'च, और पंजाब तो बाहर वसदे सिख घट गिणती भाईचारे को कतल किया जा रहा सी। एक बड़ी वड्डी साजिश सी कि किसी तरीके नाल आबादी का तबादला होवे ते खालिस्तान बने या पाकिस्तान वर्गे हालात दोबारा, हिंद पाक वंड वर्गे हालात दोबारा पैदा किए जाण। इसे नज़रिए नूं मन च रखदिआं एंटी 47 फ्रंट खड़ा किया गया, परचा शुरू किया गया। उस दे विच पाश ने बड़ी बेबाकी नाल फिरका परस्ती की चीरफाड़ करदिआं महात्मा गांधी नूं भी नहीं बख्शिया। बड़े वधिया ढंग नाल एक्सप्लेन किया कि महात्मा गांधी दोषी किवें है। महात्मा गांधी नरम हिंदुत्व करते सी और उसने किसी न किसी तरीके नाल हिंदू फिरका परस्ती नूं इन्ना ज़्यादा मजबूत किया कि अखीर गांधी जी नूं अपनी भी जान तो हाथ धोने पे। अपनियां लिखतां दे विच उसने फिरका परस्ती नूं, छुआछात नूं, अंधविश्वास नूं चंगी तरह भंडिया। आ जिहड़ी पुस्तक है तुसीं लैके पढ़ो, तुहानूं अपने आप इस विच ज्ञान होवेगा। वो सिर्फ कवि नहीं सी, वो एक इनकलाबी कवि सी। मैं मिसाल के तौर पर 2-3 वंनगियां तुहाडे लई पेश करांगा कि इत्थों असीं अंदाज़ा लाइए कि किस तरीके का विद्रोही कवि सी पाश। मिसाल के तौर पर एक भारत सरलेख हेठां जिहड़ी उसकी कविता है, उस जो बड़ा स्पष्ट शब्दों में कह रहा, जद भी कोई समूचे भारत की कौमी एकता की गल करता है तो मेरा चित करता है उसकी टोपी हवा में उछाल देवां। उसनूं दसां कि भारत के अर्थ किसी दुष्यंत नाल संबंधित नहीं, सगों खेतों में दायर हैं जिथे अन्न उगदा है, जिथे सन्नां लगदियां हैं। इत्थों तुसीं अंदाज़ा लाओ कि उसके मन दे विच कोई अन्नी देश भगती नहीं सी। वो स्थापति के हक में नहीं सी भुगतिया। इहो जिहा कूड़ प्रचार अजकल काफ़ी हो रहा है कि पाश स्थापति के हक में भुगतण वाला कवि सी, जदों कि गल हकीकत नहीं है। एक कविता जिहड़ी बेदखली लई विनय पत्र, ये ध्यान मंगदी है, खास तौर पर उन्हां ताकतां दा जिन्हां ने पाश नूं कतल किया। ये उस ते ठप्पा ला के कि सिख विरोधी है। खालिस्तान कमांडो फोर्स के आगू लाभ सिंह ने कई वरे बाद अपनी डायरी 'च इस गल नूं स्वीकार किया कि साडे तों गलती हुई है, पर उदों तक बहुत देर हो चुकी सी। पाश लिखदा है, मैं उम्र भर उसके खिलाफ सोचिया तो लिखिया, जे उसके सोग में सारा ही देश शामिल है तो इस देश चों मेरा नां कट देवो। इंदिरा गांधी के कतल तो बाद लिखी गई पाश की कविता। मैं खूब जानदा हाँ नीले सागरां तक फैले हुए इस खेतां खाना भट्ठियां दे भारत नूं, वो ठीक इसे दी सधारण जिही कोई नुक्कर सी जिथे पहली बार जद दिहाड़ीदार तो उलरी चपेड़ मचकोड़ी गई, किसी दे खुदरे बेनाम हत्थां विच ठीक वो वक़्त सी जद इस कतल की साजिश रची गई। कोई भी पुलिस नहीं लभ सकू इस साजिश की थां,
ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਊਬਾਂ ਕੇਵਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਖਾਨਾਂ ਭੱਠਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਠੀਕ ਇਸੇ ਸਰਦ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲਣ ਤੇ ਜੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਭਤਸੀ ਸ਼ੋਰ ਦਾ ਨੱਪ ਕੇ ਖੁਰਾ ਮੈਂ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਿੰਡੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਤੱਕਿਆ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਕਫ ਜਣੇ ਦੀ ਹਿੱਕ 'ਚੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸਿੰਜਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜਦੀ ਸਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਸ ਬਿਨਾਂ 'ਤੇ ਬਚਦਾ ਰਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਜਨ ਲਾਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ। 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਪਾਸ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਉਹ ਪਾਸ਼ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਸ਼ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਆਤਮਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ਼ ਆ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਲੇਖਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਵਾਹ ਵਰਤਮਾਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ਼ ਵੀ ਆ ਉਹ ਹਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਹਦੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਤਕ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਦੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਸ਼ਾਇਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਪਾਸ਼। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਸਖਤਾਂ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹਦੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿਵਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਝੱਟ ਪਛਾਣ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਲਿਖਤ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਹੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਸ਼ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿੰਬਾਵਲੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਵ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਾਸ਼ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੋਨੋਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਿਰਿਆਂ 'ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੋ ਜੀਨੀਅਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਲਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਾਵ ਮੁਹਾਵਰੇ ਨੂੰ, 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਕਾਵ ਮੁਹਾਵਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋਈ ਹੱਸ ਵੀ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ 'ਤੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਖੌਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਟਕ ਵੀ ਰਚ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨੀ ਪੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਜੇ ਬਹੁਤ ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੋਲੀ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ
ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸੈਕੂਲਰ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨ ਵਜੋਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਹੱਸਣ ਦੀਆਂ, ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਵਜੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਿੱਠੀਆਂ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਕਾਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਿੰਦਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ, ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੀਨੀਅਸ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿਲਕਣ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਿਲਕਵਾਂਪਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ। ਪਾਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਔਲਾਰ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਹ ਜੀਨੀਅਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਰਲਤਾ ਆਈ ਜਾਣੀ ਪਾਸੇ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ਼ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਸ਼ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਵਿੰਦਰ ਰਵੀ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੈਮਲ ਪੱਡਾ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤ ਲੜੀ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਸਮੀਤ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਲਿਟਰੇਰੀ ਕਲਚਰਲ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਦੀ ਜੀਨੀਅਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸਮੀਤ ਦਾ ਕਤਲ, ਪ੍ਰੀਤ ਲੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਟੀਵੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੇ ਨਾ। ਨਕੋਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਟੋਟ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗਗਨ ਬੁੱਕ ਡੀਪੂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਜੀਤ ਕਾਮਰੇਡ ਉਹ ਮਾਰਿਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਸਤਨਾਮ ਸੰਗਰੂਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਲੇਖ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਲਤੀ ਆ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੜੇ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਦਵਾਬੇ ਦੇ ਕਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਲਤੀ ਹੈ ਪਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਦੇਖ ਲਓ, ਪਹਿਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੇਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸ਼ਹੀਦ 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 ਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ 'ਚ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਬੱਸਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਜਿਹਨੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬੱਦੋਵਾਲ ਮਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਹੀਦ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਸਰੋਪਿਆਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿੰਨੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲ ਸਰੋਪਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚੋਂ ਸਰੋਪਾ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭੰਗੀ ਫੀਮੀ ਜੋ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਗਲ ਸਰੋਪਾ ਪਾ ਕੇ ਤੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਆ ਜਾ। ਕਵੀ ਪਾਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਬੈਸਟ ਸਕੂਲ ਉਹ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿਸ ਨਾਲ ਲੜਕੇ ਹੈਗੀਆਂ? ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਸੁਝਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਮੰਗਾਉਣ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਦੇ ਆ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕਦੇ ਆ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਗਈ? ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਰਾਉਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਘਬਰਾ ਗਈ ਸੀਗੀ। 9057897744। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲੀਜ਼ ਕਾਲ ਮੀ ਐਟ 7788
5527636